Hello, good morning, students. I welcome you all to the session of Advanced Human Resource Management, Unit number 5, Wages in India. Students, today we are going to study about dearness allowances and productivity linked pay. Two topics we are going to study. Dearness allowances. After the Second World War, dearness allowance came into picture. It was known as dear food allowance. Today, it is linked to the consumer price index. However, initially, it was given in a response to the demand for wage revision by the employees. Second World War પછી dearness allowance આપણે એક્ઝિસ્ટ કરે છે એને ડિયર ફૂડ અલાવન્સ કહેવામાં આવે છે રાઈટ ઇનિશિયલી it was given in response to the demand for wage revision કે ઘણીવાર એમ્પ્લોઈઝ જીદ કરે કે ભાઈ અમારે વેજ વધારી દો ત્યારે ડિયરનેસ અલાવન્સ વધારી દેતા હતા. In India, it was the textile industry in Bombay which introduced DA scheme. ઇન્ડિયામાં ટેક્સટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રીએ DA સ્કીમનું ઇન્ટ્રોડક્શન કર્યું છે. The government of India gives all the public sector employees a certain amount to compensate the effect of inflation. This amount is referred to as dearness allowance. Government of India બધા જ પબ્લિક સેક્ટર એમ્પ્લોયીને ઇફેક્ટ ઓફ ઇન્ફ્લેશનની ઇફેક્ટ ફુગાવાની ઇફેક્ટ ન નડે એના માટે મોંઘવારી ભથ્થા પ્રમાણે સેટ કરીને એના પ્રમાણે મોંઘવારી સેટ કરીને મોંઘવારી ભથ્થામાં ચેન્જ કરે છે. મોંઘવારી ભથ્થું એટલે ડિયરનેસ અલાવન્સ એમાં ચેન્જ કરે છે. શેના માટે કે ભાઈ બધા એમ્પ્લોઈઝને વાંધો ન આવે અને એના ખર્ચા મીટ થઈ શકે. This amount is referred to as dearness allowance. આ જે અમાઉન્ટ છે ને ડિયરનેસ અલાવન્સ કહેવાય. હર વર્ષ ઇન્ફ્લેશન વધવાનું છે. ઇન્ફ્લેશન પ્રમાણે સેલેરીમાં વધારી દે છે પૈસા રૂપીસ એને કહેવાય છે ડિયરનેસ અલાવન્સ. Dearness allowance is a cost or living adjustment paid to government employees and pensioners. DA is calculated as the component of basic salary. This component differs according to the location of employee. It essentially compensates the difference in cost of living in different states and area. Dearness allowance cost of living પ્રમાણે ગવર્મેન્ટ એમ્પ્લોયીને મળે છે અને પેન્શનર્સ જે હોય એને પણ મળે છે. તમારી બેઝિક સેલેરી હોય એના ઉપર ડીએ કેલ્ક્યુલેટ કરવામાં આવે છે રાઈટ. This component differs according to location of employee. એમ્પ્લોયીનું લોકેશન અલગ હોય એવી રીતે આ કોમ્પોનન્ટ ડિયરનેસ અલાવન્સમાં પણ ચેન્જ આવે છે રાઈટ. અલગ અલગ સ્ટેટ હોય, અલગ એરિયા હોય, અલગ વિલેજ હોય એ પ્રમાણે ડિયરનેસ અલાવન્સમાં ચેન્જ આવે છે. As a result, it is different for the urban and rural sector. અર્બન એરિયા માટે અને રૂરલ એરિયા બંને માટે ડિયરનેસ અલાવન્સ ડિફરન્સ હોય છે. ધો યુ આર વર્કિંગ ઇન સેમ કંપની હોય પણ અલગ અલગ રિજનમાં એસ્ટાબ્લિશ કરે છે, તમારી સેમ પોઝિશન હોય છતાં પણ ડિયરનેસ અલાવન્સમાં ફેરફાર આવે છે. DA is also given with an aim to cushion the effect of inflation. ડિયરનેસ અલાવન્સ એટલા માટે પણ આપવામાં આવે છે કે જે ઇન્ફ્લેશનની ઇફેક્ટ છે બરાબર છે એને એમ્પ્લોઈઝ એને સપોર્ટ કરી શકે, એને મીટ કરી શકે. કેમ કે જો પગાર એટલો ને એટલો રહેશે અને સામે મોંઘવારી વધતી જશે તો એમ્પ્લોઈઝને બહુ પ્રોબ્લેમ ક્રિએટ થશે. હવે ફર્સ્ટ ટાઈપ ઇઝ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ડિયરનેસ અલાવન્સ. Industrial Dearness Allowance or IDA is the dearness allowance applicable to employees of public sector enterprise. જે પબ્લિક સેક્ટર એન્ટરપ્રાઇઝના એમ્પ્લોય છે એને dearness allowance applicable છે. Recently, the government has increased the DA by so to vary every board, employee, officers and executives of the central PSUs. Recently પણ ગવર્મેન્ટે ડીએમાં ચેન્જીસ કર્યા છે રાઈટ. ગવર્મેન્ટ એમ્પ્લોય હોય, ઓફિસર હોય, એક્ઝિક્યુટિવ હોય એની સેલેરીમાં જે પ્રમાણે ઇન્ફ્લેશન છે એ પ્રમાણે ચેન્જીસ કર્યા છે. Next will be variable dearness allowance. Variable dearness allowance is for central government employee and is revised every 6 months. અને હર 6 મહિને રિવાઇઝ થાય છે. It is the allowance that comes as a result of considering the change in consumer price index. જે આપણી પ્રાઇસ ઇન્ડેક્સ છે તમે સ્ટેટિસ્ટિકમાં ભણતા જ હશો રાઈટ, એમાં ચેન્જ આવે એટલે સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટના એમ્પ્લોયીને હર 6 મહિને ડિયરનેસ અલાવન્સમાં વધારો ઘટાડો આવે છે.
The new revised figure is called VDA. જે રિવાઇઝ થઈને નવો ફિગર આવ્યો છે એને VDA એટલે વેરિયેબલ ડિયરનેસ અલાવન્સ કહેવામાં આવે છે. VDA has three components. First is the consumer price index, second is the base index, and third is variable dearness allowance amount fixed by government of India. પહેલાને શું કહેવાય છે? કન્ઝ્યુમર પ્રાઇસ ઇન્ડેક્સ કહેવાય છે. સેકન્ડને બેઝ ઇન્ડેક્સ કહેવાય છે, બેઝ, અને થર્ડને વેરિયેબલ ડિયરનેસ અલાવન્સ કહેવાય છે. The third component remains fixed until the government revises the minimum wages. The base index also remains fixed. શું કહે છે કે બેઝ ઇન્ડેક્સ જે સેકન્ડ કોમ્પોનન્ટ છે એ પણ ફિક્સ જ રહે છે, જે થર્ડ કોમ્પોનન્ટ છે એ પણ ફિક્સ જ છે, રાઈટ? ક્યાં સુધી? જ્યાં સુધી ગવર્મેન્ટ મિનિમમ વેજીસમાં કંઈ રિવિઝન કરે નહીં ત્યાં સુધી. તો ચેન્જ શું થાય છે? જે ફર્સ્ટ કોમ્પોનન્ટ છે કન્ઝ્યુમર પ્રાઇસ ઇન્ડેક્સ એ જ ચેન્જ થાય છે. See, only the CPI changes every month and affect the overall value of VDA. CPI every month change થાય છે અને overall value VDA ની હોય એ એમાં ઇફેક્ટ થાય છે. Next will be dearness allowance merger. Currently, the DA for employees of public sector unit is 50% of basic salary. The figure has been growing since 2006. Currently, કેટલું છે dearness allowance public sector unitનું? 50% છે બેઝિક સેલેરી. જે બેઝિક સેલેરી હોય એના 50% એ લોકોને ડીએ મળે છે. અને ફિગર 2006 થી કન્ટિન્યુ રિવાઇઝ થાય છે અને વધે છે રાધર. શું કામ? કેમ કે 2006 થી ઇન્ફ્લેશન પણ વધે છે. It is a rule to merge the DA with the basic salary once it reaches the 50% benchmark. પછીનો એવો રૂલ છે કે ડીએ ને બેસિક સેલેરીથી મર્જ કરી દેવાનું છે. એકવાર 50% સુધી તમારું ડીએ પહોંચી જાય છે સેલેરીના 50% સુધી, પછી એને તમારે બેઝિક સેલેરીમાં મર્જ કરી દેવાનું છે. નેક્સ્ટ, ડિયરનેસ અલાવન્સ ફોર પેન્શનર્સ. જે પેન્શન લેતા હોય, તમને ખબર છે રિટાયરમેન્ટ પછી પેન્શન અમાઉન્ટ આવે, સ્પેશિયલી ફોર ગવર્મેન્ટ એમ્પ્લોઈઝ, તો એને પેન્શનર્સ કહેવાય. Whenever a new salary structure is rolled out by a pay commission, the DA component also changes. Along with this, the pension for the retired employees is revised as well as the DA for retired employees. શું કહે છે કે એકવાર નવું સેલરી સ્ટ્રક્ચર આવે પછી ડીએ કોમ્પોનન્ટમાં પણ ચેન્જ આવે છે, બરાબર? જે પેન્શન હોય રિટાયર્ડ એમ્પ્લોયનું એ પણ રિવાઇઝ કરવામાં આવે છે. This is applicable to both regular pensioners as well as the family pension. રેગ્યુલર પેન્શન જે લેતા હોય અને ફેમિલી પેન્શન લેતા હોય એ બંનેને એપ્લિકેબલ છે. The Union Cabinet has increased the dearness allowance for its 11 million employees and pensioners to 7% from 1st January 2018. યુનિયન કેબિનેટ છે ને ડિયરનેસ અલાવન્સ ઇન્ક્રીઝ કર્યું છે, બરાબર? એના 11 મિલિયન એમ્પ્લોઈઝ છે અને પેન્શનર્સ છે એના માટે 7% ઇન્ક્રીઝ કરેલું છે 1st January 2018. Okay students, so I hope this topic is clear. Now we will move towards the last topic of this chapter, that is linking wages with productivity. Okay, linking wages with productivity. It is also referred to as productivity linked wage system. It is a system which establishes a closer link between wages and productivity so as to enhance competitiveness. The system enables employees to obtain a fair share of gains that arise out of productivity growth and performance improvements. શું કહે છે કે આ સિસ્ટમ છે જે ક્લોઝ લિંક એસ્ટાબ્લિશ કરે છે વેજ અને પ્રોડક્ટિવિટી વચ્ચે. શેના માટે? કોમ્પિટિટિવનેસ ઇન્ક્રીઝ કરવા માટે. આ સિસ્ટમ એનેબલ કરે છે એમ્પ્લોયને શેના માટે? કે લોકોને ફેર શેર ઓફ ગેઇન મળે, રાઈટ? પ્રોડક્ટિવિટી ગ્રોથ અને પરફોર્મન્સ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ માટે. તમને ખબર જ છે કે પ્રોડક્ટિવિટી ઇમ્પ્રૂવ તમારી સારી હોય અને પરફોર્મન્સ પણ સારું હોય તો તમે પણ ઈચ્છો કે તમને વધારે બાકી બધા કરતાં પે મળે. તો આને જ કહેવાય છે લિંકિંગ વેજીસ વિથ પ્રોડક્ટિવિટી. જેટલી સારી પ્રોડક્ટિવિટી એટલા સારા વેજીસ. આને PLWS પણ કહેવાય છે, પ્રોડક્ટિવિટી લિંક્ડ વેજ સિસ્ટમ. Now, objectives of PLWS and objective શું છે? Establish a closer link between wage and productivity. વેજ અને પ્રોડક્ટિવિટી વચ્ચે ક્લોઝ લિંક એસ્ટાબ્લિશ કરવાની છે. Develop a wider and systematic approach towards improving productivity and wages.
સિસ્ટમેટિક અપ્રોચ ડેવલપ કરવો છે પ્રોડક્ટિવિટી અને વેજીસ ઇમ્પ્રૂવ કરવા માટે. Ensure active involvement and cooperation of employees to develop PLWS. કે એમ્પ્લોઈઝ સરસ રીતે PLWS ફોલો કરી શકે, ઇમ્પ્રુવમેન્ટ અને કોઓપરેટ કરી શકે એના માટે એક્ટિવ ઇન્વોલ્વમેન્ટ હોય એ જોવાનું છે. Ensure that employees obtain a fair share of gains from productivity growth and performance improvements. એવું એન્શ્યોર કરવાનું છે કે એમ્પ્લોયીને ફેર શેર મળે પ્રોડક્ટિવિટી ગ્રોથ અને પરફોર્મન્સ ઇમ્પ્રુવમેન્ટમાંથી, કે એ લોકોને વધારે સારું પરફોર્મ કરે તો એ લોકોને મોટિવેટ કરે તો એ લોકોને પણ ગમે. પ્રોવાઇડ જોબ સ્ટેબિલિટી એન્ડ રિડ્યુસ ધ લાઇકલીહુડ ઓફ રિટ્રેન્ચમેન્ટ. જોબ સ્ટેબિલિટી પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે અને આના લીધે રિટ્રેન્ચમેન્ટ પણ ઓછું થાય. રિટ્રેન્ચમેન્ટ મીન્સ સ્ટુડન્ટ્સ આપણે ભણી ગયા છીએ એચઆરમાં. રિટ્રેન્ચમેન્ટ મીન્સ થોડાક ટાઈમ માટે તમે એમ્પ્લોયીને છૂટા કરો છો કેમ કે ઇન્ફ્લેશન હોય, આઈધર સેલિંગ ન થતું હોય, ડિપ્રેશન હોય માર્કેટમાં, કંઈ બી રીઝન હોય જેનાથી થોડાક ટાઈમ માટે એમ્પ્લોયીને છૂટા કરો છો એને રિટ્રેન્ચમેન્ટ કહેવામાં આવે છે. નેક્સ્ટ, પ્રોવાઇડ મોટિવેશન ફોર એનહેન્સિંગ એન્ડ સસ્ટેનિંગ પ્રોડક્ટિવિટી. મોટિવેશન પ્રોવાઈડ કરવાનું છે શેના માટે? પ્રોડક્ટિવિટી એનહેન્સ અને સસ્ટેન કરવા માટે. Now, phases in implementing PLWS. Now, there are certain phases for PLWS which are they. Creating a conducive environment. Conducive environment create કરવાનું છે. સારું એન્વાયરમેન્ટ ક્રિએટ કરવાનું છે જેથી કરીને લોકો વધારે ને વધારે પ્રોડક્ટિવિટીથી વર્ક કરી શકે. એસ્ટાબ્લિશિંગ ધ PLWS સિસ્ટમ. બરાબર, પ્રોડક્ટિવિટી લિંક્ડ વેજ સિસ્ટમ એસ્ટાબ્લિશ પછી તમે કરી શકો. નેક્સ્ટ, ઇમ્પ્લિમેન્ટિંગ ધ સિસ્ટમ. તમે ખાલી જાહેરાત કરી દો છો કે અમે આ સિસ્ટમ એસ્ટાબ્લિશ કરશું પણ ઇમ્પ્લિમેન્ટ ના કરો તો પછી એ ચાલે નહીં. લિંકિંગ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ્સ વિથ ઇન્સેન્ટિવ્સ. જે ઇમ્પ્રુવમેન્ટ થાય છે એની ઇન્સેન્ટિવ સાથે તમે લિંક કરો. લોકો વધારે સારું ધીમે ધીમે પરફોર્મ કરવા માંડે તો એને વધારે સારા ઇન્સેન્ટિવ્સ આપો. ક્રિએટ અવેરનેસ અબાઉટ PLMS અમોંગ મેનેજમેન્ટ ટીમ. રાઈટ, PLWS છે સ્ટુડન્ટ્સ, કે અવેરનેસ તમારે ક્રિએટ કરવાની છે તમારી મેનેજમેન્ટ ટીમમાં અને બધે મીટિંગ લઈને કહેવાનું છે કે જેટલી પ્રોડક્ટિવિટી વધારશો એટલા વેજીસ પણ વધશે. Have briefing sessions with companies worker on its implementation. બ્રીફિંગ સેશન તમે કરી શકો છો, રાઈટ, કંપનીના વર્કર સાથે શેના બારામાં? એના ઇમ્પ્લિમેન્ટેશનથી, કે કેવી રીતે આનું ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન હોય. ક્રિએટ PLWS કમિટી. PLWSની કમિટી પણ તમે ક્રિએટ કરી શકો છો. મેક નેસેસરી એડજસ્ટમેન્ટ. બધા એડજસ્ટમેન્ટ પણ કરી શકો છો. મેજર કંપનીઝ પરફોર્મન્સ. કંપનીનું પરફોર્મન્સ પણ તમે મેજર કરી શકો છો. ઓબ્ટેન ફીડબેક. ફીડબેક ઓબ્ટેન કરી શકો છો એમ્પ્લોઈઝ પાસેથી કે સિસ્ટમ એ લોકોને બરાબર લાગે છે કે નહીં. રિવ્યૂ ધ સિસ્ટમ. સિસ્ટમને અગેન તમે અમુક વર્ષે અમુક ટાઈમે રિવ્યૂ પણ કરી શકો છો. કન્ટિન્યુઅસલી ઇમ્પ્રૂવ. કન્ટિન્યુઅસલી ઇમ્પ્રૂવ પણ તમે સિસ્ટમને કરી શકો છો. કી એલિમેન્ટ્સ ઓફ PLWS. હવે PLWS એટલે પ્રોડક્ટિવિટી લિંક્ડ વેજ સિસ્ટમના બે એલિમેન્ટ્સ છે. વિચ આર ધોઝ એલિમેન્ટ્સ? ફિક્સ્ડ કોમ્પોનન્ટ એન્ડ વેરિયેબલ કોમ્પોનન્ટ. ફિક્સ્ડ કોમ્પોનન્ટમાં શું આવે? બેઝિક વેજ આવે છે, એન્યુઅલ ઇન્ક્રીમેન્ટ આવે છે, કોન્ટ્રાક્ચ્યુઅલ બોનસ આવે છે, રાઈટ. આ ત્રણ વસ્તુ આવે છે, બેઝિક વેજ, ઇન્ક્રીમેન્ટ અને બોનસ. અને વેરિયેબલ કોમ્પોનન્ટમાં શું આવે છે? કે ફિક્સ્ડ કોમ્પોનન્ટમાં શું કામ આ ત્રણ વસ્તુ આવે છે? કેમ કે એ ફિક્સ છે. તમારી બેઝિક વેજ તો ફિક્સ જ રહેવાની છે, એન્યુઅલ ઇન્ક્રીમેન્ટ પણ તમારું ફિક્સ જ રહેવાનું છે, અત્યારે જે 3% છે કરન્ટલી, અને તમારું જે બોનસ છે જ્યાં જે અપ્લિકેબલ થતું હોય એ પણ ફિક્સ રહેવાનું છે. નેક્સ્ટ, વેરિયેબલ કોમ્પોનન્ટમાં શું આવે? વેરિયેબલ શું છે કે જે ચેન્જ થાય, દેટ ઇઝ વેરિયેબલ કોમ્પોનન્ટ ઇઝ લિંક ટુ પ્રોડક્ટિવિટી એન્ડ પરફોર્મન્સ. તમારી પ્રોડક્ટિવિટી અને પરફોર્મન્સ હર વર્ષે સેમ નથી રહેવાનું. અમુક વર્ષે કંઈ પ્રોબ્લેમ આવ્યો તો તમારી પ્રોડક્ટિવિટી ઉપર ઇફેક્ટ થાય, નેગેટિવ ઇમ્પેક્ટ. અમુક વર્ષે કંઈ પ્રોબ્લેમ ન આવ્યો, તમારી પ્રોડક્ટિવિટી ઉપર નેગેટિવ ઇમ્પેક્ટ ન થાય, બરાબર, એટલે એ ચેન્જ થવાનું છે, એટલે જેને વેરિયેબલ કોમ્પોનન્ટ કહેવામાં આવે છે. Okay students, I hope everything is clear for you. Okay, so here we complete the chapter. Now only one unit is left, that is unit number 4.
રાઈટ. યુનિટ નંબર 4 થોડુંક લેન્ધી પણ છે અને હવે એક યુનિટ જ બાકી છે. So from next lecture we will start with that unit number 4. Till then, take care and thank you.